ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии масири тарбияро аз телевизиони Боғуристон манзури шумо мегардонем. мавзӯе ки имрӯз дар барнома пайгирӣ мекунем барои ҳар як хонавода дахлдор аст ва бояд бигӯем ки ин мавзӯъ нақши муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмии волидон дар тарбияи кӯдак мебошад. ва имрӯз ба саволҳои мо шумо посух мегӯянд номзади илмҳои педагогӣ, доценти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, равоншинос Зарина Кенҷиева. Хуш омадед. саломати сарбаланд бошед. мегӯянд ки муҳаббат дар оила омили асосии оромиши равонии кӯдакон аст. пас муносибати падару модар ба рушди шахсияти фарзанд чӣ гуна таъсир мерасонад? аслан муҳаббат худаш калимаи мантиқие ҳаст ки мафҳуми он худаш як сабкҳои аввали оромишдиҳандаи баёзи инсонро ба амал меорад. кӯдакӣ даврае аз ҳама беолоиш аст, даврае аст ки равоншиносон мегӯянд мо аз як варақи тозае ки ҳанӯз чизе нонавиштааст чизе меофарем. ва он кӯдакон бояд чунон муносибат кард, чунон барои нашунамои онҳо ҳаракат кард. зеро кӯдаке ки аз хурдсолӣ ҳатто пеш аз таваллуд ҳазо дар батни модар эҳсоси зарурияти худро мекунад, он кӯдак албатта солим ба дунё меояд. ва барои тарбияи ӯ мо бояд бечуну чаро кӯшиш кунем, зеро меҳру муҳаббат асоси зиндагӣ аст. меҳру муҳаббат асоси шаклгирии дурусти ҳам инкишофи психологӣ ва ҳам инкишофи равонии ҷисмонии кӯдак мебошад. саломат бошед. ба андешаи шумо чӣ метавонад ки муҳаббатро дар оила устувор созад ва он барои фарзандон намуна ибрат бошад? албатта пеш аз ҳама бояд оила тарзе сохта шуда бошад ки дар он оила ҳамдигарфаҳмӣ қарор дошта бошад. мо муҳаббат мегӯем, мо дигар эҳсосҳоро мегӯем. албатта муҳаббат сарчашмаи анамин ҳамдигарфаҳмӣ шуда метавонад. муҳаббат он баёсҳои асосии инсониро бедор мекунад. мо муҳаббати аслиро нишон медиҳем, на сохтакориро. кӯдак ина эҳсос мекунад, ина дарк мекунад. ӯ низ аз муҳаббат оғоз мекунад. қадамҳои аввалинро кӯдак дар гурӯҳи аввали социалии худ оила тарзе вогузор мекунад ки пагоҳ дар ҷомеа дар ҷабири ҳаёти ояндаи худ кӯшиш мекунад ки ба хатоги роҳ надиҳад. кӯдаке ки бо муҳаббат тавлид шуда, бо муҳаббат калон шуда, ӯ фаҳми зиндагиро меравад, ӯ эҳсоси ҳастиро дарк мекунад, ӯ кӯшиш мекунад ки аз дигарон низ муҳаббатро интизор шавад, яъне ки ба дигарон низ муҳаббат медиҳад. ва вақте ки кӯдак бо муҳаббат оғоз мекунад зиндагиро, ӯ албатта накӯиро бештар дӯст медорад, накӯрафтор мешавад, накӯгуфтор мешавад ва ҳама унсурҳои беҳдошти асосии хусусиятҳои инсониро аз худ мекунад ва ба дигарон дода метавонад. оё кӯдаконе ки бо муҳаббат калон мешаванд, наврас мешаванд, ҷавон мешаванд, аз кӯдаконе ки аз муҳаббат маҳруманд тафовут доранд, фарқияте доранд? албатта бояд фаромӯш накард кӯдаки дар як муҳити бо муҳаббат, ман муҳаббат гуфта як эркагӣ ё ки як вайро дар назар надорам, моликият ё ки фарзи иҷтимоиро дар назар надорам. ман муҳаббат гуфта муносибати хуби инсониро дар назар дорам, меҳру муҳаббати волидайнро. одамоне ҳастанд дар кӯшкҳо, дар қасрҳо зиндагӣ мешаванд, ба воя мерасанд, аммо нафароне мешаванд ки аз доираи ҷамъият дур мешаванд. яъне ки он бойгариро ки барои сохтану барои ояндаи фарзанд бо дур будан аз тарбияи фарзанд ва дигар чиз ҷамъоварӣ мекунанд, онро бетарбия мондани фарзанд дар як лаҳза адо карданаш мумкин аст. яъне ки бойгарӣ бояд ба мақсад бошад, бойгарӣ ба он сарф карда шавад. ва ман вақте ки сиёсати пешвои муаззами миллат президенти кишварамонро дар суханрониҳошон, дар паёмҳошон, дар ҳар гуфтораҳошон, дар вохӯриҳошон мешунавам, ҳамеша эҳсос мекунам ки дар ҳақиқат содиқтарин инсон ватандори асили ҷомеа ҳастанд.
زیرا همیشه تاکید میکنم کوشش کنید برای فرزنداتون چیزی باقی گذارید، کوشش کنید به آنها خانه سازید، کوشش کنید برای آنها میراث محبت کنید به پدر و مادر، به فرزندان. ما باید همه این رو بیچونچه رو خودمون احساس کنیم. اما ببینید که در چنبرک دولت نشسته پیشوای معظم ملت غم هر یک ما رو میخورن و همیشه کوشش میکنن که حتی از کودکان خردسالترین آگاهی یافته باشند، از درد مردم همیشه آگاه باشند و ما باید هنوز همین خیل باشیم. زیرا کوشش کنیم که در آینده برای تربیت فرزند چنون جانیسار باشیم، یعنی که مالکیت ما باید برای دفاع حمایه تربیت درست فرزند صرف کرده شود. یعنی که بچه وقتی که دانش خوب گرفت او البته کوشش میکنه در آینده از نان خود محروم نباشد، خار و ذلیل نشود، یعنی که آبرو داشته باشد. دختر بچه وقتی که دانش خوب غذایی داشته باشد او کوشش میکنه در آینده چیکار کند، یک جای خود را پیدا کند، مثلا در شکست، در پست و بلندی های زندگی یعنی که محتاج نباشد، همیشه دستنگری کسی نباشد، سربلند باشد، فراخ باشد، چنون ماهیت خودش را درک کرده تواند که در تولید و تربیت فرزندان خود نیز سالم و صالح باشد. زیرا فرزندی که در صلاحیت اساسی تربیت اون در صلاحیت اساسی پدر و مادر قرار دارد، پدر و مادر را وادار میکند که در تربیت آنها هوشیار باشد، در کودک چنون تربیت را چنون تشکل و تربیت دهد که او میهم پرست شود، وطنش دوست دارد، مرز و بومش دوست دارد. بچه‌ای که از مهر و محبت دور است، ما از مهر و محبت محروم است، او هیچگاه کسی شده نمیتواند، خودش را در جامعه گم میکند، او یک افراطی میشود، او محبت را از دیگر جای میکوبد، او به هر گپ به هر دسیسه داده میشود. وقتی که او میدوند که تکیه‌گاهی ندارد، به نفر گپش گفته نمیتواند، او میتواند به هر گروه های نامطلوب یک جا شود. مثلا نورسی که در خانه تکیه‌گاه ندارد، او دوره آن است که او هم از جسماً هم روحاً تشکل یافته ایستاده است و انکشافی باید درست برآورده شود. اما در خانه جای نشست، جای همدیگر فهمی، جای مهر و محبت را درک نمی کند، از کتابخانه دور میماند، مسئله های دانش اندازی برای او امکانیت نیست، جای خود را ندارد، ارزش ها گم می شود و وقتی که ارزشی بچه گم شد او البته از همه چی دور میماند و جای دیگر را میکوبد، اون گروه را میکوبد، اون قسمت جامعه را میکوبد که او را بفهمد. در این حالت مردم دیگر، مردم نامطلوب کوشش میکنن از این سو استفاده کنن و بچه ها را به راه بد برن. من گمان میکنم در تربیت باید ما هوشیار باشیم، در تربیت به درجه امکانیت های خود را از دست ندهیم، زیرا تربیت نسل آینده این آینده درست و با مرام ساختن خودمون هست. ما در پیرانسالی باید کوشش کنیم که از نسل های تربیت داده خود راحت کنیم، استراحت کنیم، زیرا اگر ما ته کرسی جامعه را نساخته باشیم اون دیواری که ما ریختیم در پیرانسالی در سری ما چی می شود؟ می گردد. به همین خاطر ما باید از جوانی در نسل خردسال مهر و محبت، توصیه های خوب، با معامله خوب، با یک مهربانی، با یک صمیمیت. کودک صمیمیت را احساس میکند. ما میتوانیم به کلانسال یک فریب فریفته کنیم، اما به کودک سخن فریب گفته نمیشد، او درک میکند. وقتی که کودک سخن درست نادرست را درک کرد او البته دلمانده میشود، بی‌طرف میشود، راه دیگر را جستجو میکند. موضوعی که امروز داغ روز است، یعنی بعضی از جوانان با راه خطا می روند، به گروه های تندگرا شامل می شوند و شاید یکی از سبب های اساسی این طور شما قید کردید این نارساگی محبت و همدیگر فهمی در عائله است. بله من گمان میکنم و حتی گفته میتونم با باوری کامل که چنین است، زیرا انسانی که در جامعه جای خود را نمییابد او البته در جستجوی به کدام یک غارها و به کدام یک دشت‌ها و به کدام یک غارها میرود تا که در جستجوی جای خود باشد. به همین خاطر ما باید به جوانان از خردسالی خواندن کتاب را، مثلا بینید که حاضر یک عادت بسیار
غلیظ در تربیه امروزه واقف شده ایستاده است. یعنی که چی، ما همیشه تلفن های موبیلی در دست، هر کدومون در عالم مجازی خود بی‌پروا هستیم. وقتی کودک گریه میکند یک تلفن دیگر رو به دستی وی میدهیم تا وی خاموش باشد تا یک دوره که چیکار کرد، کارمون تمام شد، از دستی وی تلفن رو میگیریم و یک تا میزنیم که این برای تو نیست. وی بعد قهر میشود، وی عادت کرد. وی اگر که کودک هر لحظه در دست پدر یا مادر یک کتاب رو دید، او البته مثل که به تلفن میل میکند، او البته به کتاب میل میکند. وقتی که در خانه رسم کلانی خریطه جهانی رو دید، او کوشش میکند که به اون خریطه میل کند. یعنی که ما نمیدونم، دوره جوانی ما یک خصوصیت های عجایب داشت. ما همیشه شهریابک میکردیم در خریطه، کوشش میکردیم از کتاب های خوانده خود نقل کنیم، کوشش میکردیم نمون قهرمان های دوست داشته خود رو تقلید کنیم، کوشش میکردیم بالای اسپک نشسته، بالای درخت نشسته و خوردن سیب، و خوردن سیب و دیگر چی، و انمون سواری و دیگر مشغولیت هایی که قهرمان های کتاب های ما بدیهی خوانده ای ما میکردن و آنها تقلید کنیم. و آهسته آهسته انمین، یعنی که ما بینید که از 4 عنصر اساسی طبیعت استفاده می‌کردیم. هم میوه میخوردیم، هم حرکت های جسمانی میکردیم، هم هوای تازه میخوردیم، هم از خاک و بوم وطن و میهن استفاده میبردیم. یعنی که بهره ور میشدیم. بینید که در ما شکلگیری نادرستی استخوان ها وجود نداشت، نطق ناروان و ناصحیح وجود نداشت، زیرا ما گشته برگشته استخوان های آنها رو تکرار میکردیم. کودک آن چیز رو میبیند میآموزد، نه آن چیزی رو که میشنود. نه با دیدن تقلید میکنند. و امروز هر کاری که ما میکنیم برای کودکان نمونه عبرت است. ما خود باید البته اصلاح شویم و در تربیت فرزند از محبت و همدیگر فهمی امروز والدان جوان چگونه باید استفاده برند؟ ما وقتی که درباره جوانان امروزه میگوییم، ما نمیتوانیم گوییم که پورا جوانان ما به سلیقه هستند. زیرا آنها تربیت دیده ما هستند. در میان جوانان البته هست، اما این مثال عادی نیست. این در همه دور و زمان، در همه دوره بود جوانانی که همیشه روی خود را گم کردن. ما باید دست جوانان از پای تربیت آنها نیز شویم. اما برای نسل امروزه، برای جوانانی که اولیدار میشن، من گفتنی هستم که البته آنها باید کوشش کنند پیش از آن آماده باشند. آماده باشی روانی جوانان برای آینده آنها بسیار رول مهم بازی میکند. برای چی؟ یعنی که پدر و مادر آنها را برای پخت‌وپزی خانه، برای مسئولیت شناسی، برای درک آن، برای فرزندداری باید به آنها آگاهی دهد. دختر بچه و پسر بچه‌ای که برای درکی مسئولیت آینده اولیداری آماده نیست، او هیچ اوله برپا کرده نمیتواند. و به خاطر ما باید پیش از اونه که فرزندان رو به خانه بخت خودشان گسیل کنیم، باید کوشش کنیم که به آنها رفت، رویش، داخل شدن و حرکت های درست رو تیار کنیم. در خانه پخت و پز را یاد دهیم، کسب و کار رو نشان دهیم. یعنی که اگر کسبک رو از خود کرده باشد، یا دوختن لباس، یا که دیگر کسبه هایی است که برای دختر بچه ها مثلا بسیار ضرور است. پختن خوراک، بافتن یگان نمودی لباس، یا که قنادی آماده نمودن، یا دیگر چیزها را ما میتوانیم با دخترکمون آموزیم. بینندگان گرامی، یادرس میشویم که وابسته به موضوع به ما سوال‌ها نیز ارسال می‌گردند و مادر به ابراز اینا مناسب از شهر دوشنبه سوال کرده است. من مادر 2 فرزند میباشم، یکی 4 ساله، دیگری 6 ساله. وقت‌های اخیر نافهمی‌ها بین من و شوهرم زیاد رخ می‌دهد. خودم رو اداره کردن نمی‌توانم. پسرانم رو زیاد سرزنش می‌کنم. زود عصبی و مانده می‌شوم. می‌ترسم که چنین عمل‌های من با فرزندانم تأثیری بد می‌رساند. برای خوب شدن حالت روانی و همدیگر فهمی در عائله من باید چیکار کنم؟ خواهشمندم از نگاه روانی به من توصیه دهید. البته چیزی که پیشتر من گفتم که پدر و مادر باید آماده باشند و در انمون رکن‌های اساسی آماده باشیم، انمی صبوری،
تحمل پذیری، همدیگر فهمی جای دارد. البته زندگی به مانعگی ها، به پرابلم ها نمی شود. ما باید چیکار کنیم؟ مثلا در رابطه های اساسی مشکلات ها کوشش کنیم که به فرزندان تاثیر نرسانیم. ببینید که پدر و مادری که در وقتی جنجال فرزندش سرزنش میکند، او باید فراموش نکند که اذیت روانی تاثیری مناقشه های خودشان را به کودکان نشان میدهد. اصلا باید آنها در نزد کودکان جنجال نکنند. یعنی که مراساکاری، همدیگر فهمی، محبت والدین بیشتر و فرزندان داده می شود. البته مادر محترم باید کوشش کند که در روند تربیه به خاطر آنی که امروز و فردا در آنها رو دوره نورسی کودکان میکوبد و دوره مشکل ترین باز از این مشکل تری و آنها رخ میدهد. برای این پیشکی باید آنها کوشش کنند که از لحاظی یعنی که تاثیر منفی نرسونند و برای باز مشکل تر شدن روند گذشت دوره نورسی به آنها شرایط مهیا نکنند. عبیدالله نظریف از ناحیه واسع پیشنهاد کرده است که میخواستم وابسته به ارزش‌های عائله‌داری و همدیگر فهمی بین والدان و فرزندان یک چند مصلحتی روانی دهید. چون امروز بعضی نورسان رو میبینیم که احترام پدر و مادر کلانسالان و جامعه رو فراموش کردند. ارزش‌های اساسی انسانیت پیش از همه باید از عائله آغاز شود. قدرشناسی، کلانسالان، احترامی پدر، احترام بیبی، احترام مادر، احترام خانوادگی، همین ارزش اولین درجه هست که کودک از پایدیوار اساسی آغاز میکنند. بعدا در کوچه باید به بچه ما آموزیم که کلانسالان رو احترام کردن این مهمتر است. سر لباس ملی خود رو احترام کردن، مثلا زبانی درست نوبی تاجیکی رو باید کودک حتما داند. یکی از ارزش‌های اولین درجه است که برای تشکل درستی نطق کودک در زبان آموزی آیندهش کمک میرساند. و اگر کودک از روز اول در عائله با همین ارزش‌ها، یعنی که احترام کلانسال، دوست داشتن طبیعت، دوست داشتن وطن، دوست داشتن پدر و مادر، زیرا کودکی که پدر و مادرش دوست می‌دارد و وطنش حتما دوست می‌دارد. ما یک خصوصیت داریم، مثلا در بعضی جوانان امروز ما شاهد می‌شویم پدر و مادر از هم جدا می‌شوند و در تربیت برای استفاده از همدیگر آنها اینش طرف خود میکشد فرزند، اونش طرف خود. اگر در تربیت یک جایه باشند آنها حتما با کودک ضرری معنوی میرسونند. چخیل اینش میگوید مادر تو گناهگار است، اینش میگوید پدر تو. در همه گناه‌های اساسی جامعه پدر رو گناهگار میکند، اینش مادرش رو به همه گناه‌های بد اخلاقی وابسته میکنند و با این رو گمان میکنند که آنها برد میکنند، آنها خطای محض میکنند. زیرا تربیت بزرگترین ارزش انسانیت است. ما باید کوشش کنیم که از روز اول بعضا از خود گذاریم، از منگذاری ها از بین رفته است و بچه هم کمتر مهنت لازم. ما میفهمم مهنت، ما کمتر تنبلی داریم، ما کوشش نمی کنیم از خوب بر وقت خستن و با بچه یاد دادن بر وقت خستن و سری وقت به مکتب رفتن چی در کار کمتر تلاش نمی کنن، کوشش نمی کنن، کمتر حرکت کنیم. البته به دست میاریم کودک صنف یک وقتی که به مکتب می آید نیم سال دوره مطابق شوی دارد و باید همه حرف ها رو پوره از خود کنند. آموزگار صنف ابتدایی نیم سال، یعنی که تا ماه ینور تا به عید الفبا برآوردن بچه ها عذاب میکشد تا که بچه ها اقلا حجاب یاد گیرن خواندن رو. یعنی که در والدین نیست چنین شرط ها مانده شود برای خودش رو. نیم سال عذاب کش، یک سال عذاب کش، 2 سال عذاب کش برای که درخت میوه خوب دهد. بخی وی را ملایم کردن لازم است، با آب دادن لازم است.
баргҳои ӯро тоза кардан лозим аст, барое ки гули ороишӣ дар хонаи ту, дар хонаи хоби ту накат кунад, гул кунад, зебо шавад. ҳар саҳар албатта мо бояд баргҳоиро тоза кунем, ӯро об диҳем. барои чӣ мо чунин корҳоро ба анҷом нисбати фарзандон намерасонем? онҳо ба муҳаббат эҳтиёҷ доранд. бале, муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ барои кӯдак на танҳо як муҳити солимро фароҳам меборад, балки барои ташаккули як шахсият дар оянда замина мегузорад. бале. пас ин вазифаи ҳар яки мо, ҳар як оила ва ҷомеа аст ки дар тарбияи кӯдакон аз муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ бояд истифода кунад. муҳаббат беҳтарин тӯҳфаест ки шумо метавонед ба фарзандонатон ҳадя кунед. на тӯҳфаи гарон, на пулу мол ҷои муҳаббати самимиро гирифта наметавонад. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки имрӯз дар мавзӯи нақши муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмии волидон дар тарбияи кӯдак суҳбате доштем дар барномаи масири тарбия бо номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, равоншинос Зарина Кенҷиева. хуш омадед. саломати сарбаланд бошед. бинандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми нашри навбатии барнома. агар шумо низ савол ва дархосте доред, метавонед ба рақамҳое ки айни ҳол намоён аст дар тӯли ҳафта ба мо ирсол намоед. албатта мо кӯшиш мекунем ки ҳар як савол ва дархости шуморо ба равоншиносон пешниҳод намоем. то барномаҳои оянда комгор, саломат ва саодатманд бошед. хайр.